21 වන සියවසේ වඩාත් ආකර්ෂණීය සංකල්පයක් දියත් කර තිබෙනවා. එය දැවැන්ත යෝධයෙක්. People of the world, welcome to the giant. මෙම පිළිමය දැවැන්ත LED තිර විශාල ප්‍රමාණයක් භාවිතයෙන් සැකසුණු යෝධ පිළිමයක් ලෙස සැලකෙන අතර තට්ටු 10කට වඩා ඉහළින් පිහිටි ලොව උසම චලනය වන පිළිමය මේ බවයි දැක්වෙන්නේ. එමෙන්ම මෙම පිළිමය ඕනෙම අයෙකුගේ රූපය නිරූපණය කළ හැකි අයුරින් සකස් කර තිබෙනවා. මෙම යෝධ පිළිමය නිර්මාණය කළේ අයර්ලන්තයේ ඩබ්ලින්හි පිහිටි The Giant සමාගම විසිනුයි. මෙය 2021 අවසානයේ වන විට නගර 21ක් පුරාවට ස්ථාපිත කිරීමට නියමිතයි. If at first the idea is not absurd, then there's no hope for it. Albert Einstein. People of the world, welcome to the giant. The visitor attraction for the 21st century. The exhibition space featuring the Giant Experience, a glorious celebration of the great men and women of your country, inventors, artists, scientists, celebrities and athletes. The viewing tower. See the city from the shoulders of a giant. The roof garden. New dimensions in retail, gastronomy and special events for diversity of occasions. The world's tallest moving sculpture. Its head moves. Its arms move. It speaks and sings. A place to behold heroes and superheroes. A space to celebrate the great and the good, the game changers, the icons of your city and country. Every hour, the giant transforms into an extraordinary person, from sports, science, characters, your favorite heroes, and recites poetry and words of wisdom to the crowds below. A space to celebrate the great and the good. The great men and women who have made this world a better place to live in. A digital canvas for artistic creation. A creative canvas like no other. A digital art gallery in the sky that displays masterpieces from today and throughout the ages. The giant brings artists together from throughout the world. A beacon for brand celebration. A new eye-catching platform for businesses to reach customers in a novel and memorable way. A giant opportunity. A business model that delivers world-class experiences and world-class profits. An economic stimulator that enhances tourism, job creation, footfall and commercial activity in the city. Join the Giants movement. The world's largest selfie. An homage to human potential. The world's most awe-inspiring selfie. Visitors are scanned and instantly become a giant. An experience to share and remember for a lifetime. There's nothing like it on the planet. Imagine you can be the giant. The giant transforms into a stage and a backdrop for festivals, concerts,
performances and special events. Let the party begin! If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants. The Giant. Coming to 21 cities in 2021. Awaken the giant in you. අපිට පසුගිය සතියේ පොතක් වාර්තා වුණා 21 වන සියවසේ අති නවීන දැවැන්ත යෝධෙක්. දැන් අපි කතා කරේ පිටසක්වල ජීවීන් ගැන. දැන් වෙනස් ජීවියෙක් එන්න යනවා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම LED පැනල් වලින් නිර්මාණිතයි සහ අති විශාල. මම හිතන්නේ උස උන් දක්වන්නේ තට්ටු 10ක ගොඩනැගිල්ලක් තරමට උස කියලා. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක අතපය හොලවන්න පුළුවන්, ඔළුව හොලවන්න පුළුවන් සහ ඕන කෙනෙක්ගේ ස්වරූපයක් දරන්න පුළුවන්. කෙනෙක් ඒ ස්කෑන් එකක් තියෙනවා. ඒ ස්කෑන් එකට ගියාම ඒ කෙනාගේ ස්වරූපය සම්පූර්ණයෙන්ම අර යෝධ දැවැන්තයාගේ ස්වරූපයට හැඩගැහෙනවා. මොකද්ද පුතුමගේ අදහස? මොකද්ද මේ හදිස්සියේ වෙන්න යන්නේ සහ ඕන් කියන තවත් ස්ථාන 21ක මේ දේ ස්ථාපිත කරන්න පුළුවන් කියලා. 2021 මම හිතන්නේ ඕන් නගර 21ක මේක දාන්නනවා ටුවරිස්ට් ඇට්‍රැක්ෂන් එකක් විදිහට. සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ උපක්‍රමයක් ලෙස ඒගොල්ලෝ හඳුන්වන්නේ. පොඩ්ඩක් අපි බැලුවොත් දානියෙල් පොතේ දෙවනි පරිච්ඡේදයේ අපි දකිනවා නෙබුකඩ්නෙසර් හීනයක් දකිනවා. ඊට පස්සේ හීනයට අනුව අර්ථකථනය කරාම දානියෙල් කියනවා ඒ හිස රත්තරන් හිස ඔබතුමා කියලා බබිලෝන අධිරාජ්‍යය කියලා කියනවා. තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයට එනකොට අපි දකිනවා බබිලෝනියානු නෙබුකඩ්නෙසර් රජතුමා පිළිමයක් හදනවා රත්තරන් වලින්. එතකොට එයාගේ රත්තරන් හිස විතරයි තිබුණේ අර හීනේ විදිහට. මොකද දෙවියන් වහන්සේ කතා කරලා කියනවා දානියෙල් තුලින් දෙවියන් වහන්සේගේ අර්ථකථනය දෙනවා නෙබුකඩ්නෙසර්ට. දීලා කියනවා මේ මිනිස්යාගේ රූපෙන් පිළිඹු වෙන්නේ මේ ලෝකයේ අවසානයේ දක්වා පාලන කාලය. එතකොට මේ ලෝකයේ අවසාන දක්වා පාලන කාලයේ පිළිඹු වෙන මේ රූපය ගැන කියලා කිව්වහම නෙබුකඩ්නෙසර්ට ඕන වෙනවා ලෝකයේ අවසාන නිකන් එයාට පාලනය කරන්න. ඒ නිසා එයා මොකද කරන්නේ? රත්තරන් පිළිමයක් හදනවා ඔළුවේ ඉඳලා කකුල් දෙක දක්වා රත්තරන් කියලා. ඒකේ උස අඩි 90ක් විතර වගේ වෙනවා. හරි? තට්ටු 10ක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අඩි 100ක් විතර වගේ උසක්. ඒතර ඒහා සමානම උසක් තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි දන්නවා නෙබුකඩ්නෙසර් රජතුමා මොකද කරේ? මේ රූපේ හදලා මිනිසුන්ට කිව්වා වඳින්න කියලා. නමස්කාර කරන්න. ඒ රූපෙට නමස්කාර නොකරන අයව මරා දමනවා. අපි දකිනවා ඒක සිද්ධ වුණා. ඒතර ෂෙඩ්රැක් මේෂ ඩබර්නේගෝ වගේ අය ප්‍රතික්ෂේප කරා නිසා ඒගොල්ලන් ගිනි උඳුනකට දැම්මා. අපි දන්නවා කතන්දරේ. දැන් ඒ දේම තමයි බබිලෝනියානු පාලන ක්‍රමයේ අවසානයට ඇවිල්ලා තියෙන මේ කාලේදී බබිලෝනියානු ක්‍රමය තුල ඉන්න අයම ආපහු රූපයක් හදනවා. දැන් නෙබුකඩ්නෙසර් හදපු රූපෙට අතපය හොලවන්න බෑ, කතා කරන්න බෑ, මොකුත් කරන්න බෑ. ඒක නිකන් එක ස්වරූපයකට තියෙන පිළිමයක්. එයාගේ විදිහට හදපු. නමුත් දැන් මේ ස්වරූපේ ටිකක් වෙනස්. දැන් මේකේ තියෙන ඒ උසම වගේ තමයි. හැබැයි ඒකේ ඕනම කෙනෙක්ගේ ස්වරූපය අරගන්න පුළුවන් අර ඔබ කිව්වාගේ ස්කෑන් කරලා ඒ වගේ කරලා. ඒතර මේක ආකර්ෂණයක් විදිහට මිනිස්සුන්ට ආකර්ෂණය වෙන්න නම් මිනිස්සු අතර මේක ජනප්‍රිය වෙන්න නම් පළමුවෙන් ඒගොල්ලෝ ඒක මිනිස්සුන්ගේ ස්වරූපය ගන්න පුළුවන් බවට මිනිස්සුන්ට දෙන්න ඕනේ අදහසක්. ඒතර මිනිස්සු ඒක නිකන් ගේම් එකක් වගේ. ඒක හරිය විනෝදකාමී දෙයක් විදිහට සලකලා ඒක ජනප්‍රිය වෙයි ලෝකය පුරා. හරි. ඒතර මේ ඒගොල්ලෝ කියන මේ අවුරුද්ද අවසානයේ නගර 21ක්. හරි. ඒතර ඒගොල්ලන්ට මං හිතන්නේ බැරි වෙන්නේ නැහැ අවුරුද්දක් ඇතුළත තව ගොඩාක් නගරවලට යන්න. දැන් අපි අමතක කරන්න අරකයි අනාවැකියක් තියෙනවා එරිදරව් පුතේ. රූපයක් හදලා ඒ රූපයට নমස්කාර කරන්න මිනිසුන්ව
බල කරනවා කියලා. නමස්කාර නොකරන අය මරලා දානවා කියලා. ඒතකොට ඒ රූපය අපි විශ්වාස කරනවා එන්නේ හොලෝග්‍රෑම් හරහා තාක්ෂණය හරහා එන බවට අපි කියලා තියෙනවා. දැන් මේ තාක්ෂණය හරහා එන එක පුද්ගලිකව එන එක අර ජනප්‍රිය නගරවල තියෙන රූපයක් තුලින් ඉස්සල්ලා ඒක මතු කරලා ඊට පස්සේ ඒක ෆෝන් එකට එන්න ගත්තොත් මං හිතන්නේ හැම කෙනෙක්ම ඒ තුලින් මොකද කවරනවා. කිසි කෙනෙක් මග හැරෙන්නේ නැහැ. හරි? ඉතින් මං හිතනවා මේ යෝධයාගේ රූපේ හැරීම මුලදී හැමෝගෙම රූපේ ගනි. ඇන්ටික්‍රයිස් මතු වෙලා අවුරුදු 3මාරක් ගිය තැන තමයි අර අපි කිව්ව අනාවැකිය සිද්ධ වෙන්න යන්නේ. එතකොට දැන් තව අවුරුදු 3මාරක් තියෙනවා දැන් ඇන්ටික්‍රයිස් මතු වුණොත්. තාම මතු වෙලා නැහැ. මතු වුණොත් දැන්. එතකොට අපිට කියන්නේ ඇන්ටික්‍රයිස් මතු වෙලා අවුරුදු 3මාරක් තියෙන එකේ ලෝකේ තියෙන හැම තැනකටම ඕදේ ගෙනියන එක එච්චර ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නැහැ. මම අපි පෙන්වන්න හදන්නේ මේකයි. අනාගතයේ ඒ දේවල් ඉෂ්ට වෙන්න මේ වෙනකොට වාතාවරණය සැකසෙමින් තියෙනවා. ඒතර ඔය යෝධයාගේ එකක් මම කියන්නේ ඕක තමයි පින්තූරය කියලා. දැන් වරදොල තේරුම් ගන්න එපා. ඕක පින්තූරේ කියලා මම කියන්නේ නැහැ. පෙරහුරුවක් මිනිස්සුම සූදානම් කරනවා. මිනිස්සුගේ මානසිකත්වය සූදානම් කරනවා. රූපයක් කතා කරනවා. රූපයක් ගන්නවා. ඔයාගේ ස්වරූපය ගන්නවා. ඒතර එකදා එක පාටම ඇන්ටික්‍රයිස් ස්වරූපය ඇවිල්ලා ඇන්ටික්‍රයිස් ස්වරූපය කිව්වොත් මට නමස්කාර කරන්න කියලා. ඒක මිනිස්සුන්ට ඒ වෙනකොටත් ලෝක ප්‍රසිද්ධ ආකර්ෂණයක් බවට පත් වෙලා තියෙන දෙයක් තුලින් ඒක සිද්ධ වෙන්න ගත්තොත් මිනිස්සුන්ට ඒක ඒ මෙසේජ් එක යනවා. ඊට පස්සේ ඒක පුළුවන් තමන්ගේ තියෙන ෆෝන් එකට හොලෝග්‍රෑම් එකක් කරා ඇවිල්ලා ඒ තාක්ෂණය ක්‍රියාත්මක වෙන්න. හැබැයි ඒ වෙනකොට ආකර්ෂණය අරගෙන ඉවරයි. මුළු ලෝකෙම දැනුවත් වෙලත් ඉවරයි. මෙහෙම නමස්කාර කරන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා. අපි යන්නේ එතනට. ඒ පැත්ත කරා තමයි මේ යන්නේ. එතකොට නෙබුකඩ්නේස බබිලෝනියාවේ පළවෙනි අධිරාජ්‍යය හැටියට බබිලෝනියාවේ පළවෙනි අධිරාජ්‍යය වුණේ නිම්රොද්. ඒක ගොඩක් ඉස්සර කතාවක් නේ. නමුත් බබිලෝනියානු කියන අධිරාජ්‍යයේ ප්‍රසිද්ධම අධිරාජ්‍යවාදියා වුණේ නෙබුකඩ්නේසනේ ලෝකෙම ආක්‍රමණය කරලා. ඒතර එයාගේ බබිලෝනු ක්‍රමය අතිටි බබිලෝනු ක්‍රමය තුල ඒක ආරම්භ වුණේ නිම්රොද්ගේ. නමුත් ඒ ක්‍රමයේ අපි අවසානයකට ඇවිල්ලා තියෙන මේ යුගයේදී බබිලෝනියාවේ දානියල්ගේ කාලේ සිදුවෙච්ච දෙයක්. ඒහා සමාන දෙයක් දැන් සිදු වෙනකොට අපි දන්නවා මේක යන්නේ අපි කොහාටද කියලා. ඒතර මේ තවත් සලකුණක් අර අනාගත වාක්‍ය ඉෂ්ට වෙන තැනට අපි ගමන් කරන බවට තාම ඒකට ඇවිල්ලා නැහැ. දැන් වරදලා තේරුම් ගන්නවා මේ තාම රූපය ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ ඇවිල්ලා නැහැ. මේ එතනට යන මාර්ගයක්. ඔව් මේ සියලු දෙනාව සාමාන්‍යකරණයට පත් කරන්න උත්සාහ කරන ක්‍රියාවලියක් කියලා තමයි ඔබතුමා සඳහන්. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට ඒගොල්ලෝ කරන්න යන දේ මිනිසුන්ට පුරුදු කරනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒතකොට ඒ කාලේ වෙනකොට කවුරු හරි උක වෙනකොට ඒක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. දැන් ඒක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. දැන් ඔක ආකර්ෂණ දැන් සමහර ෂුවර් නෑ. ඒක මොනවා වෙනවද කියලා එක පාටම රූපයක් දාලා මදින්නකුත් වඳින්නේ නෑනේ. දැන් මිනිසුන්ට ඔක පුරුදු වෙනකොට අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ පුරුදු වෙනකොට එක පාට ඒ තුලින් ඇවිල්ලා කතා කරලා මෙන්න මෙහෙමයි කියලා කියනකොට ඒක තමන්ගේ ෆෝන් එකටත් එනකොට අනේ එතකොට ඒ දේ ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්.